ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਬਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਅਹਿਮਦ ਆਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ। आखिर ज़मां है संभल जाओ के वक्त इम्तिहान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अताउल मुसव्वर है और रबी सिलसिला वा। मेरे वालिद साहब का नाम मुनव्वर अहमद है और मेरे दादे का नाम जरा वो नूर अहमद सिंधी ही। मेरे परदादा का नाम कुतुबदीन ते मेरे जेह्ड़े तरदादा यानी जे परदादा दे वालिद साहब सन उन्होंने नाम इमामदीन सी। मैं अज तुहाडे सामने अपने कुछ ख़ानदानी हालात बयान करना चाहना वा कि साडे ख़ानदान च अहमदियत दा नफूस किस तरह होया सी। सब तो पहला मेरे जो तरदादा सन यानी मेरे परदादा दे वालिद साहब इमामदीन साहब जिन्हां दा मैं जिक्र किया है, उन्होंने अहमदियत कबूल की सी। और अहमदियत कबूल किस तरह की सी कि तुहानूं पता कि जिहड़े पुराने बुजुर्गान ने वो घर नहीं सन बहंदे हुंदे, अमूमन वो दिन वक्त अपना जो हल्का अहबाब सी उहदे च अपना वक्त गुजारदे सन। ते जिहड़े साडे इमामदीन साहब सन वो भी इस तरह ही जिहड़ा ना सुबह के वक्त अपने हल्का अहबाब विच जाके अपना टाइम गुजारदे सन। सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहिब तुसी जानते होवोगे, हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह दे नाना सन। वो साडा पिंड चूँकि बाठा वाला है, बिल्कुल बार्डर नाल है और बाठा नाल उस तो बाद जिहड़ा सानू कस्बा लगदा बदोमली है और बदोमली दे नाल ही एक उन्हां दा जिहड़ा अबाई पिंड सी रैया खास सी सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब दा। ते सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब चूँकि हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी भी सन और जो साढ़े साहबा सन दावतुल्लाह वगैरह करते होंदे सन। नारोवाल क्योंकि साड़ा ज़िला है, एक होर पिंड है मियादी नानो बिल्कुल बार्डर दे उत्ते वे नारोवाल दे ज़िले च। उत्थों दे कुछ लोगों ने ना हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम दे हाथे उत्ते जग पैर की सी। ते जे मेरे साढ़े बजुर्ग जिन्होंने सब तो पहले बैत की सी इमामदीन साहब जिन्हों का मैं जिक्र किया है, उन्होंने उठे बैठन है सी। उन्होंने जाके गुफ्तगू शनीद करते होंदे सन, गलबात। उन्होंने ना फिर हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम के बारे च जमात अहमद के बारे च उन्होंने सुनिया। फिर सैयद अब्दुल सत्तार साहब के बारे भी वो भी उत्थे क्योंकि कनाल दे पिंड सी रैया खास बठा बिल्कुल करीब करीब ने। तो उत्थे जाके फिर उन्होंने मेल मुलाकात होंदी सी, उन्होंने जमाती अहमद के बारे सुनते रहे। फिर जो उन्होंने दिल मुतमन हो गया ना, फिर उन्होंने पैदल जाके ना बाठा वाले तो कादियन जाके हज़रत खलीफातुल मसीह सानी के हाथे उत्ते 1918 च ना बैत की सी। हाँ पैदल जाके 17 या 18 च मेरे ख्याल बैत की सी। जो बैत करके वापस आए सन ना, तो जेह्ड़े साढ़े परदादा सन कुतुबदीन साहब, ये इमामदीन साहब के दो बेटे सन, कुतुबदीन ते हुकमदीन। ते कुतुबदीन साहब सन ये वड्डे सन अपने दोवां भरावां चों। इन्हां ने अपने वालिद साहब की बड़ी मुखालफत की और बड़ा उन्होंने क्या कि तू मज़ई हो के आ गया है, ये वो घर भी दाखिले तो मना करता कि तुसीं घर नहीं आना करना, हूँ तुसीं मरज़ई हो गए, साड़ा तुहाड़ा ताल्लुक कोई नहीं है अपने वालिद साहब ने क्या। लेकिन वो जो साढ़े परदादा सन इमामदीन साहब वो चूँकि बैत कर रहे सन, फिर उन्होंने आके अपने बेटे को समझाया
ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਾਦੀਆਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਾਦੀਆਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇਗਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਠੀਕ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜਲਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾ ਮਸੀਹ ਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਸਲਨ ਉਹ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਜਲਸਾ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਮਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਠਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਾਦੀਆਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਬਹ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਦੀਆਨ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਲਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਗਏ। ਕਾਦੀਆਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾ ਮਸੀਹ ਸਾਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਬਾਰੇ ਖਲਸ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾ ਮਸੀਹ ਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਐਸੀ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਖਲਸ ਸਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਵਤ ਅੱਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਦੱਸਿਆ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜ਼ਾਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਮਾਤ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਮਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਦਫੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਮਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਔਰ ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੁਕਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੈਦਲ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਈਅਤ ਕਾਦੀਆਨ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨ ਮਦਫੂਨ ਨੇ, ਤਦਫੀਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨ ਮਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਜ਼ੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਨ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 86 ਕਿ 87 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ,
86 ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਚूँकि 1980 ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਰੱਬਾ ਬਿਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਦਫੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਦਫੀਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮਦੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਇਬਤਦਾਈ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ 1927 ਜਾਂ 28 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 1918 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਦੀ ਨਾ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ। ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਔਰ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਿੰਧੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਸਿੰਧ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਸੀ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਚੂँकि ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆੜਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਔਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੰਧ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੰਧ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਠਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬਣਾ 'ਚ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਨੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਿੰਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਿੰਧੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਸਿੰਧੀ। ਉਹ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਧੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਵਲ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਇਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਖਵਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖਵਾਇਆ ਹੱਕ ਦੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਵਾਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਚੂँकि ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕਰੀਬ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੈਦਲ ਵਾ ਕੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਦੋਮੱਲੀ ਆਪਣਾ ਨਾ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੁੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਦੋਮੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਚੂँकि ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆੜਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ। ਆੜਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤਜਾਰਤ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ को ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ को ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆੜਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਚਾਵਲ ਦਾਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੂँकि ਆੜਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਲੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਚੌਕ। ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਚੌਕ ਕਿਲੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਸੁਬਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ 1971 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਠਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਦੋਮੱਲੀ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਦੋਮੱਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਬੱਦੋਮੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿੰਧੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜੇ
ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਜੇ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਆਏ ਜੇ, ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾਦਾ ਬੂ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਬਦਮਨੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਨੂੰ। ਫਿਰ 1976 ਵਿੱਚ 77 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਦਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇਕ ਔਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਫਿਦਾਈ ਮੁਖਲਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਫਾਤ ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਦਰ ਜਮਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਦਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰੀਦਕੇ ਜਮਾਤ 'ਚ, ਮਰੀਦਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਬੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾ ਮਸੀਹ ਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖੁਦ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲਾਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੂਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੈਤ ਕੀਤੀ। ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨੱਵਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਰੀਦਕੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਬੱਦੋਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ ਵਜੂਹਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਰੀਦਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਛੜੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਔਰ ਸੁਬਹ ਚੂँਕਿ ਬਦੋਮਨੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਬਹ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਜਰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਇਰਾਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬਟਾਇਆ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਲਈ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸਬਕ ਅਮੂਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਹਿਲੇ ਬਦੋਮਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰੀਦਕੇ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਮਰੀਦਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਦੋਮਲੀ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਵਾ ਕੇ ਮਰੀਦਕੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮਸੀਤਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਦਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਨਿਆਲ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਨੇ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੀਸ ਮਹੀਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਮੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਵਿਸਟ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਰਮਨੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਮਰੀਦਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਨੱਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਨੱਵਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਸਨ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮੁਨੱਵਰ ਦੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘਰ ਦਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਭਿਜਵਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਲਓ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਰੀਦ ਲਓ ਮਕਾਨ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਿਜਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ 1,75,000 ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ 1,75,000 'ਚ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵੇਚ ਛੜਿਆ। ਪੈਸੇ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਰੱਬਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਅੱਬੂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਰੀਦਕੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ
ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੱਭਾ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਛੜਿਆ 1,85,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਕੇ ਹੋਰ ਵੇਚ ਛੜਿਆ। ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ 1,75,000 ਉਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਰਗ ਸਾਂ ਔਰ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਵਾਜ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੀਆਫ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਜੰਟੀ ਦਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਫੇਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਤੀਜੇ ਫੇਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਬੂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਮਿਆ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਟਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਾਮਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਮੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਮਿਆ ਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਬੂ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਮਿਆ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨੇ ਚੂँਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਾਮਿਆ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅੰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਾਹ 'ਚ ਵਕਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੁਰੱਬੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਨਾ ਦੁਆ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸੇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਹਜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ, ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰੱਬੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਵਾ। ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, 3 ਭਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਗਾਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਮਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਮੁਰੱਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੌਫੀਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਰੱਬੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੂँकि ਦੱਸਿਆ UK ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਂ, ਔਰ 6 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਵਾਂ। ਸਭ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ UK ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇੜੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ। ਬਾਕੀ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮੋ ਤਰਬੀਅਤ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਨਿਕਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ UK ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬਦੋਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਮਾਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਬੂ ਨਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਘਰ ਆਏ। ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਬਦੋਮ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰੀ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਵਾਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੂँकि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਕਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤਕਬੀਰ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਐਸਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆ ਕੇ।
ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਮੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਟਾਏ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਮਾ ਮਿਟਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਹਰ ਕਲਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰਗੀ ਛੁਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜ਼ਕਾਤ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਲੀਫਾ ਮਸੀਹ ਖਾਮਿਸ ਅਯਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਨ ਸਜ਼ਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ੇ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲੰਦ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ UK ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ, ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਸਨ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਬੂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਲਦ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਹਾਂ, ਵਾਕਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਵਾਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ UK ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇ 2 ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਕਾਨ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਜਤਮਾਤ ਜਾਂ ਉਹ ਲਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਵਾਕਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਨੰਦਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਦਦਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਤਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਦੋਤਰਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਸਾਇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਮਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਚੂँਕਿ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਮਿਆ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ। ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਔਰ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਦਾਈ ਸਨ ਉਹ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜਦਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਬੈਕ ਕਹੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ। ਔਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਖਲੀਫਾਤੁਲ ਮਸੀਹ ਰਾਬੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 96 ਵਿੱਚ UK ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਮਾਤੀ ਤਾਰਫ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਖੁਲਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵਾਂ ਭੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਵਗੈरह ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं अभी तो आपने मुलाकात के लिए अभी मुलाकात की दोबारा वक्त लगेगा। तो हजूर ने अबू ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਬਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਅਹਿਮਦ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ।